Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to you all in online class of Hazil Almiya City College. I am Sheikh Sora Hussain, your English teacher. Dear learners, today I am going to take a session for the learners of class 11, 1 English first paper. Dear learners, today's topic, the Charge of the Light Brigade. Today's learning outcome of today's topic. Dear learners, you will be able to understand the poem. Then after the class, you will be able to write the theme of the poem and you will be able to write summary of the poem. Now, some important information about the poet, that is Lord Alfred Tennyson. Dear learners, this poem, The Charge of the Light Brigade, that is the topic of today, and it is written by the poet Lord Alfred Tennyson. And now I am giving you some important information about Lord Alfred Tennyson. Full name Alfred Tennyson, and date of birth, that is he was born in August 6, 1809. Then his birthplace was Somersby, Lincolnshire, England. Date of birth, date of death 6 October 1892. Then era, he was a poet of Victorian era, that's why he is regarded as Victorian poet. Title of the poet is regarded the poet laureate of Great Britain and Ireland during the reign or regime of Queen Victoria. Then his best writing, Tithonus, Ulysses and In Memoriam, was where his best writing. Both Ulysses and In Memoriam is written at the death of his friend, that is to commemorate the death of his bosom friend. He says that is Arthur Henry Hallam, who was his best friend in Cambridge. Dear learners, nationality of the poet is British. He was a British person. Now, introduction of the poem, The Charge of the Light Brigade. আজকের যে কবিতা, সেই কবিতা সম্পর্কে কিছু পরিচিতি সেটি এখন আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি। The poem was written to memorialize a suicidal charge by the light cavalry of British forces in the Battle of Balaclava in Ukraine on 25th October 1854 during the Crimean War. The main idea of the poem is portraying the bravery and patriotism of the British soldiers. Like all other writings of Tennyson, in this poem, he make a check and balance by showing both sides of war, that is the glorious and destructive sides of war. প্রিয় শিক্ষার্থী, এই যে কবিতা, এই কবিতার পরিচিতি বলতে গেলে বলতে হয় যে এই কবিতাটা মূলত ব্রিটিশের যে ক্যাভালরি ফোর্সেস, তারা যে হালকা যে ঘোড়ায় চড়া যে বাহিনীটা ছিল, যেটাকে ক্যাভালরি ফোর্স বলা হয়, তারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ান যে সোলজার তাদের সঙ্গে বালাক্লাভা ফিল্ডে একটি যুদ্ধ করেছিল। যেই যুদ্ধটি সংগঠিত হয়েছিল, এই বালাক্লাভা ফিল্ডের যুদ্ধটি 25 অক্টোবর 1854 সালে, এবং এই যুদ্ধটা ছিল ব্রিটিশ সোলজার এবং রাশিয়ান সোলজারের মধ্যে। আর এই যে এটা ছিল পার্ট অফ ক্রিমিয়ান ওয়ার, ক্রিমিয়ান যুদ্ধের অংশ ছিল।
আর এই কবিতার যে মূল আইডিয়া, মূল যে ধারণা, সেটা হলো যে পেট্রিয়টিজম এবং ব্রেভারি, সেটাকে ধারণ করা, যে ব্রিটিশ সোলজার তাদের যে গ্লোরিয়াস ব্রেভারি ছিল, তাদের যে পেট্রিয়টিজম ছিল, সেই তাদের যে সুখ্যাতি এবং তাদের যে দেশপ্রেম, সেটি আসলে কবি এই কবিতায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আর আলফ্রেড টেনিসনের লেখার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স, অর্থাৎ তিনি সবসময় ভারসাম্য বজায় রাখে। প্রত্যেকটা বিষয়ের পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুটো দিকই তিনি তুলে ধরেন। এই কবিতায় কবি একদিকে যেমন যুদ্ধের যে ভয়ানক বিষয়গুলো, যুদ্ধের যে ফিল্ডগুলো, সেই ফিল্ডগুলো ক্ষেত্রটা কত ভয়ানক হতে পারে সেটিকে তিনি কবিতায় মৃত্যুপুরী হিসাবে উল্লেখ করেছেন, সেটাকে নরকপুরী হিসাবে উল্লেখ করেছেন বেশ কিছু মেটাফোর ব্যবহার করে, এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রচণ্ড রকম সেখানে বর্ণনা দেওয়া আছে। একই সাথে এই যে ব্রিটিশ সোলজাররা, যারা অল্প কয়েকজন সংখ্যায়, মাত্র 600, যারা এই যে অত্যন্ত সাহসিকতা নিয়ে বীর দর্পে সেই রাশিয়ান সুসজ্জিত বাহিনী, রাশিয়ান এবং কোসাক বাহিনী যারা ছিল, কামান নিয়ে যারা ছিল, বন্দুক নিয়ে যারা, একটা সুসজ্জিত আর্মস অ্যান্ড অ্যামুনিশন নিয়ে ছিল, তাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র তরবারি নিয়ে, শুধুমাত্র সোর্ড নিয়ে যে ঘোড়ায় চড়ে হালকা একটা বাহিনী, এবং সংখ্যায় যারা কম ছিল ব্রিটিশ সোলজাররা, তারা সাহসিকতার সঙ্গে যে বীরদর্পে দেশমাতৃকার জন্য তারা লড়লো, তারা জানতো যে সেই যুদ্ধে তারা মারা যাবে, আত্মাহুতি দিতে হবে তাদেরকে, তারপরেও তারা পিছপা হয়নি, সাহসিকতার সঙ্গে লড়ে যে তাদেরকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছিল। এই যে তাদের যে বীরগাথা, সেটা কিন্তু এখানে রচনা করেছেন। অর্থাৎ এই যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স, যে প্রত্যেকটা বিষয়, যুদ্ধের যে মহিয়ান গরিয়ান দিকটি, গরিয়সী দিকটি, সেটি তিনি যুদ্ধের মহত্বের দিকটিও বর্ণনা করেছে, পাশাপাশি যুদ্ধের যে ধ্বংসাত্মক দিক, যে ড্যামেজেস এবং ডিস্ট্রাকশান, যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, সেটা কিন্তু এখানে পোর্ট্রেট করা হয়েছে। তাহলে এটাই ছিল আসলে অ্যাকচুয়ালি ওই যে বললাম যে টেনিসনের একটি বৈশিষ্ট্য, যে তিনি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করে প্রত্যেকটি জিনিস। আর একটি জিনিস বললাম যে মূলত এই যুদ্ধটা হলো যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে 3টি ফিল্ডের যুদ্ধ হয়েছিল, তার একটি ফিল্ড হলো বালাক্লাভা ফিল্ড, এবং সেই বালাক্লাভা ফিল্ডের 25 অক্টোবর 1854 সালে যে যুদ্ধটা হয়েছিল, এবং এই যুদ্ধটা হয়েছিল ব্রিটিশ সোলজার এবং রাশিয়ান সোলজারের মধ্যে। আর ব্রিটিশের একটি ওই যে বললাম যে ক্যাভালরি ফোর্সের একটি 600 জনের একটি হালকা বাহিনী, তার সাথে রাশিয়ার একটি সুসজ্জিত ভারী অস্ত্রধারী যাদের কাছে কামান এবং বন্দুক ছিল, তাদের সাথে কিন্তু যুদ্ধ হয়েছিল, একটি অসম যুদ্ধ। তারপরেও কিন্তু সাহসিকতার সঙ্গে বীরদর্পে তারা লড়েছিলেন। এই বিষয়কে নিয়েই কিন্তু আসলে এই কবিতাটা রচিত। নাও ডিয়ার লার্নার্স, যে ক্রিমিয়ান ওয়ার, হোয়াট ওয়াজ দ্য ক্রিমিয়ান ওয়ার, যে ইতিহাস থেকে আমরা জানবো যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধটা কি। ইট ওয়াজ ফট বাই অ্যান অ্যালিয়েন্স অফ ব্রিটেন, ফ্রান্স, টার্কি অ্যান্ড সার্দিনিয়া এগেনস্ট রাশিয়া। মূলত এটা ছিল একটি অ্যালিয়েন্স, অর্থাৎ মিত্র, একটি মিত্র ফোর্স ছিল, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, টার্কি এবং সার্দিনিয়া। অর্থাৎ সেই সময় যে অটোমান সাম্রাজ্য ছিল, তারা আর রাশিয়ার এই যুদ্ধটি মূলত ছিল, এবং তাদের যে অটোমান সাম্রাজ্য একটি অ্যালিয়েন্স গড়েছিল, সেই অ্যালিয়েন্সটা ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, টার্কি এবং সার্দিনিয়া। আর তাদের বিপক্ষ যে দলটি ছিল সেটি ছিল রাশিয়া। It broke out in October 1853, although Britain and France only became involved in 1854 and ended in February 1856. এবং এই ক্রিমিয়ার যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল 1853 সালে, যদিও সেখানে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এরা যোগ দিয়েছিল 1854 সালে, আর এই যুদ্ধটি শেষ হয়েছিল 1856 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সুতরাং সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে 1853 সালে এই যুদ্ধটা মূলত অটোমান সাম্রাজ্য, তৎকালীন যে বর্তমান যে তুরস্ক, সেই তুরস্কর সঙ্গে রাশিয়ার শুরু হয়েছিল, এবং পরবর্তীতে 1854 সালে সেই যুদ্ধে ফ্রান্স এবং ব্রিটেন যোগ দেয়, এবং এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে 1856 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। দেন অ্যানাদার কোশ্চেন, হোয়াই ডিড ইট ব্রেক আউট, আসলে এই যুদ্ধের কারণটা কী ছিল, কজটা কী ছিল। ইন শর্ট, রাশিয়া ওয়াজ এক্সপ্যান্ডিং ইনটু দ্য দানিউব রিজন, রোমানিয়া টুডে। সংক্ষেপে যদি বলতে হয় তাহলে রাশিয়া তাদের যে সৈন্য, সেটা সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছিল, সেটি হলো কোথায়, দানিউব অঞ্চলে, বর্তমান যেটাকে রোমানিয়া বলা হয়।
দিস ওয়াজ আন্ডার টার্কিশ কন্ট্রোল, এবং এই যে বর্তমান যে রোমানিয়া বা সেই দানিউব রিজন সে সময় সেটি আসলে সেই সময় অটোমান সাম্রাজ্য অর্থাৎ তুরস্কের অধীনে ছিল। দেয়ার ফর টার্কি অ্যান্ড রাশিয়া ওয়েন্ট টু ওয়ার ইন 1853, 1853। সেই কারণে 1853 সালে রাশিয়া এবং তুরস্ক অর্থাৎ অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। অ্যান্ড দ্য ফলোয়িং ইয়ার ব্রিটেন অ্যান্ড ফ্রান্স, fearful of Russian expansion, become ইনভলভ। এবং পরবর্তীতে 1854 সালে অর্থাৎ পরবর্তী বছরই ফ্রান্স এবং ব্রিটেন যোগ দেয়, এই ভয়ভীত হয়ে যে রাশিয়া ক্রমেই তাদের শক্তিশালী হয়ে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। যে কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে সেখান থেকে পরবর্তীতে ব্রিটেনের ভয় আছে যে আফগানিস্তান হয়ে ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে তারা আক্রমণ চালাতে পারে। তোমরা জানো যে আসলে সেই সময়টাতে কিন্তু ব্রিটিশের আন্ডারে ছিল ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট পুরোপুরি, যে এবং সেই সময় যে যারা ফ্রান্স তাদেরও কিন্তু সাম্রাজ্য পৃথিবীতে বিস্তার ছিল। তো তাদের ভয় হয়েছিল যে তাদের যেসব কলোনিগুলো ছিল সেই কলোনিগুলো কিন্তু রাশিয়া আস্তে আস্তে ক্ষমতা বৃদ্ধি করে কৃষ্ণসাগর অঞ্চল থেকে ক্রমে অগ্রসর হয়ে তারা কিন্তু তাদের ক্ষমতাটা বৃদ্ধি করতে পারে। সেই কারণেই ব্রিটেন এবং ফ্রান্স কিন্তু আসলে এই যুদ্ধে তুরস্কের সাথে যোগ দেয়। হোয়ার ওয়াজ দ্য ওয়ার ফট? অ্যাকচুয়ালি যে এই যুদ্ধটা কোন জায়গায় সংগঠিত হয়েছিল, যে ক্রিমিয়ান ওয়ার যেটা ইতিহাসে পরিচিত সেই যুদ্ধটি, ইট ওয়াজ ফট অন দ্য ক্রিমিয়ান পেনিনসুলা অ্যান্ড অলসো অন দ্য ব্ল্যাক সি। মূলত এই যুদ্ধটা ক্রিমিয়া উপদ্বীপে এবং কৃষ্ণ সাগরে সংগঠিত হয়েছিল। দেয়ার ওয়ার 3 মেইন ব্যাটেলস, দ্য ব্যাটেল অফ দ্য এলমা অন 20 September 1854, the Battle of Balaklava on 24 October, and a major Russian attack at the Inkerman in November. মূলত 3টি ফিল্ডে এই যুদ্ধটা হয়েছিল, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, যার প্রথমটি হলো 1854 সালে, যার একটি হলো ব্যাটেল অফ এলমা, যেটি 20 সেপ্টেম্বর 1854 সালে সংগঠিত হয়, এবং এর পরের যেটি সেটি হলো ব্যাটেল অফ ব্যালাক্লেভা, যেটা 24 অক্টোবর ওই 1854 সালে সংগঠিত হয়। এবং আমাদের কবিতায় যে ঘটনাটি স্থান পেয়েছে সেটি কিন্তু এই ব্যাটেল অফ বালাক্লাভা, যেটি 24 অক্টোবর 1854 সালে সংগঠিত হয়। সেই ব্যাটেল অফ বালাক্লাভা ফিল্ডের একটি ছোট যুদ্ধ, যেটি আসলে ওই ব্রিটিশ অশ্বারোহী সোলজার্স এবং রাশিয়ান ভারী অস্ত্রসজ্জিত সোলজারের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল। অ্যান্ড আ মেজর রাশিয়ান অ্যাটাক অ্যাট দ্য ইনকারম্যান ইন নভেম্বর। আরেকটি ফিল্ড ছিল হলো ইনকারম্যানের একটি বড় ধরনের আক্রমণ, যেটা রাশিয়া করেছিল নভেম্বরে, সেটিও 1854 সালে। নাও রিজাল্ট অফ ক্রিমিয়ান ওয়ার, যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলাফলটা কী হয়েছিল? অ্যাবাউট 2 lakhs ওয়ার কিল্ড ইনক্লুডিং ইন বোথ সাইডস। উভয় পক্ষের অর্থাৎ রাশিয়ার এবং এই যে অটোমান সাম্রাজ্যের যে অ্যালিয়ান্স ছিল, এই উভয় পক্ষের 2 লাখের মতো সৈন্য কিন্তু এই যুদ্ধে নিহত হন। ইন শর্ট, রাশিয়া গেভ ইন অ্যান্ড থ্রু এ পিস টক দ্য ট্রিটি অফ প্যারিস ওয়াজ সাইন্ড অন 30 মার্চ 1856। সংক্ষেপে বলতে গেলে রাশিয়া এই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে এবং শান্তি আলোচনার মাধ্যমে 1856 সালের 30 মার্চ প্রথম প্যারিস শান্তি চুক্তির মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। যদিও শান্তি পরবর্তীতে আমরা জানি যে সেটি চিরস্থায়ী হয়নি, কারণ পরবর্তীতে 1857 সালে আবার কিন্তু যুদ্ধ বাধে রাশিয়া এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে, কারণ চুক্তিগুলো কিন্তু রাশিয়া মেনে নেয় নাই। তাদের যে ক্ষমতা চুক্তিতে ছিল যে তারা ক্ষমতা হ্রাস করবে, তাদের যে নেভাল ফোর্স ছিল কৃষ্ণ সাগরে, সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তারা কিন্তু সেই কাজগুলো করে নাই। এবং পরবর্তীতে কিন্তু এই যে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তারা কিন্তু আর এই যুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্য তুরস্কের সাথে যোগ দেয়নি, কারণ এখানে বিষয়টি ছিল তুরস্ক তাদের যে খ্রিস্টিয়ান গ্রাউন্ডের লোকজনদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে তাদের যে পবিত্র ভূমিগুলো ছিল মিডল ইস্টের দিকে, বেথলেহেম, জেরুজালেম, সেই সব জায়গার অটোমানদের দখলে ছিল, সেই বিষয়টি তাদেরকে বুঝিয়েছিল, যার কারণে তারা কিন্তু আর অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে পরবর্তীতে যোগ দেয়নি। অর্থাৎ স্থায়ী শান্তি আসলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি প্রথম ভার্সাই, প্রথম যে প্যারিস চুক্তি, সেই চুক্তির মাধ্যমে।
নাও ওয়ার্ড মিনিং, এই কবিতাটা যদি আমরা পড়তে যাই, বুঝতে যাই, তাহলে কিছু ওয়ার্ড মিনিং কবিতার সেটি আমাদের জানা দরকার। আমি বাংলায় ওয়ার্ড মিনিংগুলো লিখে দিয়েছি। যেমন ব্রিগেড আছে, ব্রিগেড হলো সৈন্য দল, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য, 3000-এর কম, 500, 600, 700, 3000 পর্যন্ত একটি ব্রিগেডের সৈন্য দল থাকে। তারপরে যেই শব্দটি আছে লিগ, লিগ শব্দের অর্থ হলো 3 মাইল। তো হাফে লিগ আছে আমাদের কবিতায়, তার মানে 1.5 মাইল, 1.5 মাইল এভাবে কবিতা কিন্তু কবিতায় অবস্থান নেবে। 1 লিগ সমান 3 মাইল, আর হাফ লিগ সমান তাহলে 1.5 মাইল হবে। ওয়ান ওয়ার্ড হলো সম্মুখে, সম্মুখ পানে। দেন ভ্যালি, ভ্যালি হলো উপত্যকা। তোমরা জানো যে ওই 2 পাহাড়ের মধ্যবর্তী যে নিচু অঞ্চলটা, যেখান দিয়ে অনেক সময় পাহাড়ের বরফ গুলে পানি প্রবাহিত হয়, বা নিচু এলাকা কেই আসলে 2 পাহাড়ের মধ্যবর্তী যে নিচু এলাকা সেটাকে উপত্যকা বলে। রোড হলো এগিয়ে চলা। তারপরে আছে ফরওয়ার্ড মানে হলো এগিয়ে যাও। চার্জ হলো আক্রমণ করা। দেন ডিসমেড, এটা হলো ভীত বা হতাশাগ্রস্ত। তারপরে ব্লান্ডার হলো মারাত্মক ভুল করা। ব্লান্ডার এটা সাধারণ ভুল না, এটি হলো মারাত্মক ভুল করা অর্থে। রিপ্লাই হলো প্রত্যুত্তর করা। ভলিড হলে একসাথে গর্জে ওঠা, যেহেতু কামানের সবগুলো গুলি একসাথে তারা ছুটতো, সেই কারণে এখানে কবিতায় কবি ভলিড শব্দটি ব্যবহার করছে। থান্ডার্ড বজ্র নিনাদে, অর্থাৎ বজ্রের মতো শব্দে। এরপরে আছে স্টর্মড হলো ঝড় তোলা, যে গুলিগুলা যখন কামানের ছোড়া হয়েছে সেটা ঝড় তুলতো। শট অ্যান্ড শেল, গুলি আর গুলা। শট হলো বন্দুকের গুলি আর শেল হলো কামানের গুলা। জজ অফ ডেথ, এটা হলো একটি মূলত ওই কবিতায় ব্যবহৃত মেটাফোর, যেটাকে বলা হয়েছে মৃত্যুর কবল। মাউথ অফ হেল, যার অর্থ হলো নরকের মুখে, এটিও আরেকটি মেটাফোর কবিতায়, যেটি কবি যুদ্ধের যে ভয়াবহতা সেটি বর্ণনার জন্য মাউথ অফ হেল ব্যবহার করেছে কবিতায়। দেন সেবার, তরবারি, যে ব্রিটিশ যে হালকা বাহিনী ছিল তাদের কাছে সেবার শুধু তরবারিই ছিল। সেভরিং, তরবারি দ্বারা আঘাত করা, এখানে তরবারিকে ভাগাত করে হয়েছে, এটি হলো সেভরিং, তরবারি দ্বারা আঘাত করা। প্লাঞ্জ, এটি হলো ঝাঁপিয়ে পড়া। দেন ব্যাটারি স্মোক, এটি হলো কামানের ধোয়া। দেন রিল্ড, টালমাটাল অর্থে হলো রিল, সেখান থেকে রিল্ড। শ্যাটার্ড, এটা হলো বিধ্বস্ত। দেন শান্ডার্ড হলো এলোমেলো হওয়া। তারপরে হলো রোড ব্যাক, এটা হলো পিছু হটা। ফেড হলো বিলীন হওয়া বা শেষ হওয়া। এই ছিল মোটামুটি অর্থগুলো। আমরা এখন কবিতাটা বুঝবো। আমি বাংলায় তোমাদেরকে কবিতাটা অনুবাদ করে দেবো বোঝার সুবিধার্থে। দ্য চার্জ অফ দ্য লাইট ব্রিগেড বাই লর্ড আলফ্রেড টেনিসন। আমাদের আজকের কবিতার নাম হলো চার্জ অফ দ্য লাইট ব্রিগেড। চার্জ হলো আক্রমণ, লাইট ব্রিগেড হলো হালকা সৈন্যদল, হালকা সৈন্যদলের আক্রমণ। এই কবিতা লিখেছেন লর্ড আলফ্রেড টেনিসন। আমি আগে আলোচনা করেছি তিনি হলো ভিক্টোরিয়ান পোয়েট, এবং তিনি পোয়েট লরিয়েট অর্থাৎ সভাকবি ছিলেন ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের, কুইন ভিক্টোরিয়ার আমলে। তো এই কবিতাটা তোমাদের টেক্সট বইয়ের, যারা এখন ফার্স্ট ইয়ারে আসো, তোমাদের ইউনিট 10 লেসন 3-তে স্থান পেয়েছে। তো কবিতা আমি শুরু করছি। হাফ এ লিগ 1.5 মাইল, হাফ এ লিগ অনওয়ার্ড, 1.5 মাইল সম্মুখে। কবিতাটা শুরু হচ্ছে, লিগ মানে হলো 3 মাইল আমি বলছি, হাফ এ লিগ মানে 1.5 মাইল, তার মানে 1.5 মাইল সম্মুখে। অল ইন দ্য ভ্যালি অফ ডেথ, সকলেই মৃত্যুপুরীর দিকে। রোড দ্য 600 জন আগিয়ে চলে। আসলে এই যুদ্ধে যে ব্রিটিশ সোলজার ছিল তারা সংখ্যায় কতজন ছিল? 600। কবির বর্ণনা অনুসারে 600 জন ছিল। রোড মানে হলো এগিয়ে চলা। ফরওয়ার্ড দ্য লাইট ব্রিগেড, সামনের দিকে এগিয়ে চলে সেই লাইট ব্রিগেড। ফরওয়ার্ড হলো এগিয়ে চলা, অর্থাৎ এগিয়ে চলো। চার্জ ফর দ্য গানস হি সেইড, তিনি বললেন বন্দুকের বিরুদ্ধে আক্রমণ করো। এখানে হি হলো দ্য কমান্ডার অফ দ্য সোলজার, যে লাইট ব্রিগেড যে হালকা বাহিনী ব্রিটিশের ছিল তার যে কমান্ডার, তিনি তাদেরকে কমান্ড করতেছে যে ফরওয়ার্ড আগিয়ে চলো। আবার বলছে কি চার্জ আক্রমণ করো। কাদের বিরুদ্ধে? ফর দ্য গানস, বন্দুকের বিরুদ্ধে। কারণ তারা যে যুদ্ধটা করেছিল রাশিয়ান এবং কোসাক সোলজারের বিরুদ্ধে, তাদের কাছে কী ছিল? কামানার বন্দুক। সেই কামানার বন্দুকের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে বলল। ইনটু দ্য ভ্যালি অফ ডেথ, মৃত্যুপুরীর দিকে। রোড দ্য 600 জন আগিয়ে যায়। এখানে কবি সেই যুদ্ধের যে ভয়াবহতা, সেইটা যুদ্ধের ক্ষেত্রের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে সেটিকে বলছে ভ্যালি অফ ডেথ, যে মৃত্যুর উপত্যকা। কী কারণে? কারণ যে
রাশিয়ান এবং কোসাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে এই 600 জন যারা লাইট ব্রিগেডের, তারা হলো মাত্র 600 জন, আর ওরা সংখ্যায় অধিক এবং ওদের কাছে কামান এবং বন্দুক ছিল, যারা ভারী অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত ছিল। তো সেই কারণে সেটাকে, সেই যুদ্ধক্ষেত্রকে ভ্যালি অফ ডেথ বলা হচ্ছে। এই ছিল আমাদের প্রথম যে স্ট্যানজাটি কবিতার। সো পরের স্ট্যানজা, ফরওয়ার্ড দ্য লাইট ব্রিগেড, আগিয়ে যায় সেই হালকা সৈন্যদল। ওজ দেয়ার এ ম্যান ডিসমেড, তোমাদের মধ্যে কেউ কি হতাশাগ্রস্ত আসো? ডিসমেড হলো হতাশাগ্রস্ত। এখানে তাদের যে কমান্ডার, সে সৈন্যদলদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করছে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি হতাশাগ্রস্ত আসো? নট দো দ্য সোলজার্স নিউ, যদিও কেউ নেই সেই বিষয়টি কিন্তু আসলে সেই সৈনিকেরা জানতো। এখানে দোটা উপরে অ্যাপোস্ট্রফ দিয়ে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে। সাম অন হ্যাড ব্লান্ডার্ড, কেউ না কেউ ভুল করেছে। আসলে এই কথাটা কেন কবি এখানে ব্যবহার করেছে? এই কারণে ব্যবহার করেছে যে আসলে যে এই যে যেহেতু তারা একটি ভারী অস্ত্র সুসজ্জিত রাশিয়ান বাহিনীর বিপক্ষে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, এটা কিন্তু অসম একটি যুদ্ধ। এই অসম যুদ্ধ হয় না, কিন্তু এখানে কেউ না কেউ ভুল করেছে। হয় তাদের যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তারা ভুল করেছে, অথবা যিনি মেসেজ নিয়ে এসেছিল যুদ্ধের, তিনি মেসেজ যেই ফিল্ডে দেওয়ার কথা ছিল অন্য ফিল্ডে এটি দিয়েছে, অথবা যিনি তাদের কমান্ডার তিনি ভুল করে তাদেরকে যে ক্ষেত্রে পাঠানোর কথা অন্য ক্ষেত্রে পাঠিয়েছে। কেউ একজন আসলে ভুল করেছে, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে এরকম অসম যুদ্ধ হয় না যে একটা হালকা বাহিনী সাধারণত ভারী সুসজ্জিত বাহিনীর বিপক্ষে পাঠানো হয় না। দেয়ার্স নট টু মেক রিপ্লাই, প্রত্যুত্তর করার কেউ নেই। দেয়ার্স নট টু রিজন, হয় প্রশ্ন করার কেউ নেই, অর্থাৎ কারণ খোঁজার কেউ নেই। দেয়ার্স বাট টু ডু অ্যান্ড ডাই, শুধু তারা করতে জানে আর মরতে জানে। অর্থাৎ সৈনিকের জীবনের যে ডিউটি সেটা এখানে বলা হয়েছে, যে সৈনিকদের জীবনটাই হলো এরকম, তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যুত্তর করার সুযোগ নেই, কোনো কারণ বা যুক্তি খোঁজার সুযোগ নেই, এবং তাদেরকে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে হবে আর মরতে হবে। তারা কেন কবি এটি ব্যবহার করেছে? তারা জানতেছে যে এই হালকা বাহিনী যদি ওই সুসজ্জিত বাহিনীর বিপক্ষে যায়, সকলকেই কিন্তু জীবন দিতে হবে, কিন্তু তারপরেও তারা কিন্তু সেখানে প্রত্যুত্তর করা, পাল্টা প্রশ্ন করা তাদের কমান্ডারকে, কিংবা সেখানে সব কোনো সুযোগ নেই, বরং তাদেরকে সেই কাজটি করতে হয়েছে এবং তারা আত্মাহুতি দিয়েছে এবং বীরদর্পে লড়েছে। সেই বিষয়টি কিন্তু এখানে কবিতায় কবি ফুটিয়ে তুলেছে। ইনটু দ্য ভ্যালি অফ ডেথ, মৃত্যুপুরের দিকে রোড দ্য 600, আগিয়ে যায় সেই 600 জন। মূলত এই স্ট্যানজাতে কী বলা হলো, যে আসলে এই স্ট্যানজাতে যুদ্ধের যে ভয়াবহতা, যুদ্ধের যে ফিল্ড অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি যুদ্ধক্ষেত্র, সেই কথাই বর্ণনা করা হয়েছে, এবং এই কাজটি যে একটি ভুল ছিল, যে অসম যুদ্ধ ছিল, সেটিও বর্ণনা করা হয়েছে। তারপরেও কিন্তু তারা যুদ্ধের সৈনিকের জীবনে কিন্তু আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসা বা পলায়ন করা মানে কিন্তু মৃত্যুবরণ করা, তাদের বিচার হয় এবং সেই বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সেই কারণে সৈনিকদের কিন্তু সেই রিপ্লাই করা, প্রত্যুত্তর করা, কারণ খোঁজা, যুক্তি খোঁজা ইত্যাদি ব্যাপার নেই, তাদেরকে শুধু ডিউটি পালন করতে। আরেকটি বিষয় হলো যে সৈনিক যিনি কমান্ডার, তাকে প্রশ্ন করেছিল তোমাদের মধ্যে কেউ হতাশাগ্রস্ত আছো কি না, যদিও তিনি আসলে জানতেন যে কেউ নেই, এর উত্তর আসলে না আসবে, তারপরেও তিনি প্রশ্নটি করেছিলেন, এবং কেউ হতাশাগ্রস্ত আছে এমন কথাটি কিন্তু কেউ বলে নাই। এরপরের যে প্যারাটি আছে সেটি হলো ক্যানন টু রাইট অফ দেম, ক্যানন টু লেফট অফ দেম, ক্যানন ইন ফ্রন্ট অফ দেম। তো তারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই 1.5 মাইল অগ্রসর হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে, তো তাদের সম্মুখের দিকে, সামনের দিকে কামান আছে, তাদের বামের দিকে কামান আছে, এবং তাদের সম্মুখ পানে কামান আছে, অর্থাৎ তাদের ডাইনে, বামে এবং সম্মুখে এই 3 দিকেই কিন্তু কামান আছে, কারণ পিছন তো তাদের জায়গা থেকে তারা অগ্রসর হচ্ছে, সেই দিকে নাই যখন তারা অগ্রসর হচ্ছে। ভলিড অ্যান্ড থান্ডার, ভলিড হলো একসাথে গর্জে ওঠে, অ্যান্ড থান্ডার বজ্র নিনাদে। তো এই সব কটা কামান একসাথে যখন গুলা ছুড়ে, এবং সেই শব্দটা হলো বজ্রের মতো, বজ্র নিনাদে হয়, সেই কথা কবি এখানে ফুটিয়ে তুলেছে। স্টর্মড অ্যাট উইথ শট অ্যান্ড শেল, গুলি আর গুলার ঝড় ওঠে, যে সবগুলো যখন একসাথে গর্জে ওঠে তখন ঝড়ের মতো, ঝড়ের বেগে, শট হলো বন্দুকের গুলা আর শেল হলো কামানের গুলা।
বোল্ডলি দে রোড অ্যান্ড ওয়েল, তারা সাহসিকতার সাথে আগিয়ে যায় ভালো করতে করতে। এই যে ব্রিটিশ যে বাহিনী, তারা সেই কামানের গুলির মুখে আগিয়ে যায়। ইনটু দ্য জজ অফ ডেথ, মৃত্যুপুরীর দিকে, ইনটু দ্য মাউথ অফ ফেল, নরকের মুখে, রোড দ্য 600, সেই সাহসী 600 জন আগিয়ে যায়। এমনিভাবে সেই ভয়ঙ্কর যে যুদ্ধক্ষেত্র, সেই যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা স্ট্যাঞ্জাতে দেওয়া হয়েছে, সেটিকে ওই যে ভ্যালি অফ ডেথ, জজ অফ ডেথ এবং মাউন্ট অফ হেল বলা হয়েছে। এবং তার মুখে সেখানে কিন্তু যে গুলি আর গোলা চলছে কামানের, এবং সে সবকটা কামান এবং বন্দুক একসাথে গর্জে ওঠে, সেই জন্য ভলিড অ্যান্ড থান্ডার হচ্ছে, স্টর্ম ড্যাট হচ্ছে, ইত্যাদি বিষয়গুলো কবি এখানে ব্যবহার করেছে। নেক্সট স্ট্যাঞ্জা, ফ্লাস্ট অল দেয়ার সেভার্স বিয়ার, ফ্লাস্ট অ্যাজ দে টার্নড ইন ইয়ার, সাবরিং দ্য গানার্স দেয়ার। এখানে যে ফ্লাস্ট অল দেয়ার সেভার্স বেয়ার, তাদের সকল খোলা তরবারিগুলো দুটি ছড়ায়। সেভার্স হলো তরবারিগুলো, বেয়ার হলো খোলা, খাপ থেকে যখন তরবারি খোলা হয় সেগুলো কী হবে, চকচক করে, যে ফ্লাস্ট দুটি ছড়ায়। ফ্লাস্ট অ্যাজ দে টার্নড ইন ইয়ার, যখন সেগুলোকে আঘাত করার জন্য উপরের দিকে উঠানো হয় তখন কিন্তু সেগুলো দুটি ছড়ায়। স্যাব্রিং দ্য গানার্স দেয়ার, সেখানে বন্দুকধারীদেরকে সেই তরবারি দ্বারা তারা আঘাত করে। স্যাব্রিং হলো আঘাত করা তরবারি দ্বারা, আর গানার্স হলো যে রাশিয়ান যে বাহিনী আছে, তাদের যে বন্দুকধারী তারা তাদেরকে আর কি স্যাভার করতেছে, অর্থাৎ এই যে তরবারি দ্বারা আঘাত করতেছে ব্রিটিশ বাহিনীরা, ওই রাশিয়ান বাহিনী যাদের কাছে বন্দুক আছে তাদেরকে। চার্জিং অ্যান আর্মি হোয়াইল অল দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ান্ডার্ড, আর্মিদেরকে তারা, সেই রাশিয়ান যে বাহিনী আছে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতেছে, আঘাত করতেছে একের পর এক, এবং সারা বিশ্ব অবাক তাকিয়ে রয়। অল দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ান্ডার, কবি এখানে বলছে সারা বিশ্ব অবাক তাকিয়ে রয়, অর্থাৎ যে ব্রিটিশ সোলজাররা যে সাহসিকতা নিয়ে, শুধুমাত্র তরবারি নিয়ে সেই বন্দুকের বিপক্ষে যেভাবে আক্রমণ করতেছে সেই সশস্ত্র শত্রু দলের বিরুদ্ধে, এই জন্য সেই ব্রিটিশ সোলজার, ব্রিটিশ আর্মিদেরকে কি বলা হচ্ছে, তাদের সেই সাহসিকতায় বিরোধর্পে সারা বিশ্ব অবাক তাকিয়ে রয়। প্লাঞ্জড ইন দ্য ব্যাটারি স্মোক, কামানের গুলার মুখে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্লাঞ্জড হলো ঝাঁপিয়ে পড়া, আর ব্যাটারি স্মোক হলো কামানের যে ধোঁয়া সেটি। রাইট থ্রু দ্য লাইন দে ব্রোক, তারা শত্রু সেনার যে বাঁধ সেটি একেবারে ভেঙে ফেলে। ওই যে তারা সারি সারি বন্দুক আর কামান পাকিয়ে যে সারিবদ্ধভাবে তারা রণক্ষেত্র তৈরি করছিল, সেই রণক্ষেত্রের যে লাইন সেটা একেবারে তছনছ করে ফেলে। কোসাক অ্যান্ড রাশিয়ান এবং কোসাক বাহিনীর যে তাদের রণকৌশল ছিল, সেই লাইনকে একেবারে তারা তছনছ করে ফেলে। রিল্ড ফ্রম দ্য সেভার স্ট্রোক, তরবারির আঘাতে একেবারে রিল্ড ফ্রম, তছনছ করে ফেলে। রিল্ড হলো ওই এলোমেলো করা, বিধ্বস্ত করা। সেভার স্ট্রোক হলো তরবারির আঘাতে। শ্যাটার্ড অ্যান্ড শান্ডার্ড, সেগুলোকে একেবারে বিধ্বস্ত করে, এবং শান্ডার্ড হলো এলোমেলো করে দেয়। এই শ্যাটার্ড হলো বিধ্বস্ত করা, আর শান্ডার্ড হলো এলোমেলো। তাহলে এই যে রাশিয়ান এবং কোসাক বাহিনীর যে শত্রু সেনার যে লাইনগুলো ছিল, যে রণকৌশল ছিল, সেটাকে একেবারে আক্রমণ করে তারা তরবারি নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, এবং তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে তাদেরকে তছনছ করে দেয়। দেন দে রোড ব্যাক বাট নট দ্য 600, তারপর তারা পিছু হটে, অর্থাৎ ফেরত আসে, কিন্তু 600 জন নয়। এখানে হ্যাভি হার্ট, অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কবি বলছে বাট নট দ্য 600, কিন্তু 600 জন নয়। অর্থাৎ এই যে হালকা বাহিনী বিরুদ্ধে রাশিয়ান বাহিনীর বিপক্ষে লড়লো, এখানে অনেকেই কিন্তু অলরেডি মারা গেছে। যখন আক্রমণ করতে গিয়েছিল 600 জন, কিন্তু যখন ফেরত আসছে তখন কিন্তু 600 জন নয়, তার মানে অনেকেই কিন্তু শাহাদত বরণ করেছে। তাহলে এখানে যে বিষয়টি, যে রণকৌশল যুদ্ধক্ষেত্রের হয়, যখন হালকা বাহিনী ভারী অস্ত্রসজ্জ, যখন হালকা বাহিনী ভারী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত বাহিনীর বিপক্ষে লড়ে, তখন তারা হঠাৎ প্রচণ্ড আক্রমণ করে তার ভিতরে ঢুকে দিয়ে তাদেরকে প্রচণ্ড আক্রমণে তছনছ করে দেয়, আবার ব্যাক করে। কারণ ওখানে ভারী অস্ত্রের মুখে থাকলে সকলকেই কিন্তু প্রাণ দিতে হবে, এই কারণে প্রচণ্ড শক্তিতে ক্ষিপ্রতা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তারা আক্রমণ করে আবার ব্যাক করতেছে। কিন্তু এই আক্রমণের মুখে তাদেরকে তছনছ করতে গিয়ে অনেকেই কিন্তু আত্মাহুতি দিয়েছে, সেই কথা কবিতা এখানে বলা হচ্ছে। লার্নার্স, পরের যে প্যারাটি, ক্যানন টু রাইট অফ দেম, ক্যানন টু লেফট অফ দেম, ক্যানন বিহাইন্ড দেম,
এবার দেখো যে যখন তারা ব্যাক করতেছে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে ফিরে আসতেছে আক্রমণ করে, তো এখন কিন্তু ওই যে তাদের বামের যে কামান সেটি এখন ডাইনে গেছে, আবার ডাইনের কামান বামে গেছে, এবং এখন কিন্তু তাদের সম্মুখে কামান নেই, এখন কামান কোথায়, তাদের পিছনে পশ্চাৎ থেকে। কারণ সম্মুখ মানে কি, তাদের নিজেদের যে এলাকা সেই ক্ষেত্রের দিকে আসছে। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ। ভলিড অ্যান্ড থান্ডার, একসাথে গর্জে ওঠে এবং বজ্রনিনাদে। স্টর্ম ড্যাট উইথ শট অ্যান্ড শেল, গুলি আর গুলার ঝড় ওঠে। অর্থাৎ তারা যখন ফেরত আসছে, সে এবার পিছন থেকে তাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে, ডান বাম থেকে আক্রমণ তারা ফেস করতেছে। রাশিয়ান বাহিনীর যে বন্দুক এবং কামানের গোলা আবার গর্জে উঠতেছে একসাথে। হোয়াইল হর্স অ্যান্ড হিরো ফেল, যখন ঘোড়া এবং বীরেরা পতিত হচ্ছে। অর্থাৎ এই যে বন্দুকের গুলি আর গুলাতে কি হচ্ছে, ওই যে সেই 600 জনের অনেকেই তারা মারা যাচ্ছে, তাদের ঘোড়াগুলো লুটিয়ে পড়ছে। দে দ্যাট হ্যাড ফট সো ওয়েল, যারা এত চমৎকার যুদ্ধ করলো, কেম থ্রু দ্য জজ অফ ডেথ, তারা মৃত্যুপুরী পেরিয়ে এলো। ব্যাক ফ্রম দ্য মাউথ অফ হেল, নরকের মুখ থেকে ফেরত আসলো। অল দ্যাট ওয়াজ লেফট অফ দেম, তাদের যারা অবশিষ্ট ছিল, লেফট অফ 600, সেই 600 জনের। এখানে কবিতায় ওই যে তারা যে ফিরে আসছে যুদ্ধ করে হঠাৎ আক্রমণ করে, সেই চিত্রটা এখানে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন, যে তাদের এখন ডাইনে কামান বামে কামান এবং পশ্চাতে কামান, এবং সেই কামান থেকে গুলি আর গুলা প্রচণ্ড শব্দে তারা বের করছে, এবং বীরেরা পতিত হচ্ছে, অর্থাৎ তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, এবং তারা সেই মৃত্যুপুরে থেকে ফেরত আসতেছে এবং কামানের মুখ থেকে ফেরত আসতেছে, এবং যারা ফেরত আসছে তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ সকলে বেঁচে আসতে পারেনি, সেই কথাই কবি এখানে বুঝিয়েছে, এবং যুদ্ধের যে ভয়াবহতা সেটি বর্ণনা করা হয়েছে। হোয়েন ক্যান দেয়ার গ্লোরি ফেড, তাদের সেই গৌরব কথা কি ধরায় মিলিন হয়ে যাবে? ও দ্য ওয়াইল্ড চার্জ দে মেড, ও সেই যে বুনো আক্রমণ তারা করেছিল, অর্থাৎ সেই যে প্রচণ্ড ক্ষিপ্র আক্রমণ তারা রাশিয়ান বাহিনীর বিপক্ষে করেছিল, সেই তাদের সেই বীরগাথা সেটি কি ধরায় বিলীন হয়ে যাবে? প্রশ্ন রেখেছে কবি, এবং আশ্চর্য হয়েছে এখানে কবি এই প্রশ্ন করা, যে ইন্টারোগেশন কবিতায় ব্যবহারের অর্থ হলো তাদের গৌরব গাথা, এর মাধ্যমে তিনি তাদের বিরচিত যে কাহিনী সেটি বর্ণনা করেছে, তাদেরকে এখানে হাইলাইট করেছে, এবং তাদেরকে হিয়ার দ্য কবি অ্যাকচুয়ালি ইজ গিভিং এ গ্লোয়িং ট্রিবিউট টু দ্য ব্রিটিশ সোলজার্স হু ফট ফর দেয়ার মাদারল্যান্ড। অল দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ান্ডার, সারা বিশ্ব অবাক তাকিয়ে রয়। অনার দ্য চার্জ দে মেড, তারা যে সেই আক্রমণ করেছিল সেটিকে সম্মান জানায়। অনার দ্য লাইট ব্রিগেড, সেই হালকা বাহিনীকে সম্মান জানায়। নোবেল 600, সেই মহিয়ান গরিয়সী 600 জন, সেই 600 জন যারা জীবিত আসছে অথবা যারা মরে গেছে, সেই 600 জনকেই আজকে কবি সম্মান জানাচ্ছে, যে সারা বিশ্বে তাদের গৌরব গাথায় অবাক হয়ে যায়, এবং সকলেই তাদেরকে আজকে তাদের যে বীরগাথা সেটিতে প্রশংসা করেছে। এই ছিল আজকের যে কবিতা। নাও রাইট এ সামারি অফ দ্য ফলোয়িং পোয়েম। এভাবেই তোমাদের প্রশ্ন আসে যে সামারি লেখো নিম্নলিখিত কবিতার। যেহেতু কবিতা অনেক বড়, বেশ কয়েকটি স্ট্যাঞ্জা মিলে, তাই যে ফার্স্ট দুটি স্ট্যাঞ্জা মিলে আমি সামারি লিখতে দিয়েছি। এভাবেই পরীক্ষাতে তোমরা ফার্স্ট দুটি স্ট্যাঞ্জা, অনেক সময় একটি স্ট্যাঞ্জা পেতে পারো। তো শুরু হয়েছে হাফে লিক, তারপরে ড্যাশ দিয়েছি, বাকি লাইনগুলো রোড দ্য 600 এই পর্যন্ত, অর্থাৎ ফার্স্ট যে আমি লিখে দিয়েছি ব্র্যাকেটে ফার্স্ট 2 স্ট্যাঞ্জা, দ্যাট ইজ ফার্স্ট 17 লাইন্স। কবিতার শুরু থেকে প্রথম 17 লাইন নেওয়া হয়েছে। এই 17 লাইনের সামারি, অনেক সময় থিম রাইটিংও দিতে পারে, তো আমি মেনলি এখানে সামারি রাইটিং লিখে দিয়েছি এখান থেকে। আর প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা জানাও যে সামারি লিখতে গেলে যে বিষয়বস্তুর উপর সামারিটা লেখা আছে, যে প্লট, সেই কাহিনীটা বর্ণনা করে এবং মেন আইডিয়াস এবং তারপরে সাপোর্টিং আইডিয়াসগুলো প্লেস করে তোমার সামারিটা লিখতে হবে কমেন্ট করে। এখানে আমি লিখেছি সামারি তোমাদের জন্য। দ্য পোয়েম টেলস দ্য স্টোরি অফ এ লাইট ব্রিগেড অফ 600 সোলজার্স অফ ব্রিটিশ cavalry force who rode on horseback about 1.5 miles to fight with enemy soldiers of Russian and Cossack in Crimean War. They were commanded to charge the enemy forces that had been armed with heavy arms and ammunition. The soldiers were courageous and dutiful to fight with the enemy soldiers, knowing that they might die in the unequal fighting as they had sword only with them. Still, they were not at all disappointed
at the command of their leader, though they realized that there was a trivial mistake either of their commander or higher authority or someone else. In the poem, the writer also nicely depicts the devastating picture of war field by mentioning it the valley of death. প্রিয় শিক্ষার্থী, মূলত এই কবিতায় কবি বলেছেন যে 600 জন ব্রিটিশ ক্যাভালরি ফোর্সের যারা ঘোড়ায় চড়ে সেই রাশিয়ান শত্রুপক্ষ এবং রাশিয়ান এবং কোসাক বাহিনীর বিপক্ষে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যে লড়েছিলেন সাহসিকতার সঙ্গে, সেইটি আসলে এই কবিতায় স্থান পেয়েছে। এবং তারা তাদের কমান্ডারের আদেশে আদিষ্ট হয়ে শত্রু পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যেই শত্রুপক্ষ ভারী অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত ছিল এবং সেই যে সোলজাররা অর্থাৎ ব্রিটিশ যে হালকা বাহিনী তারা অত্যন্ত সাহসী ছিল এবং তারা কর্তব্যপরায়ণ ছিল। তারা তাদের যে কমান্ডার ছিল তার কথায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যদিও সেই যুদ্ধটা ছিল একটু অসম যুদ্ধ, যেহেতু তাদের কাছে শুধু কী ছিল, ঘোড়ার সোর্ড ছিল অস্ত্র হিসাবে এবং তাদের লড়তে হয়েছিল কামান আর বন্দুকের বিপক্ষে। তথাপিও তারা কিন্তু হতাশ হয়নি এবং কমান্ডারের আদেশ মতো তারা কিন্তু যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যদিও তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই ভয়ানক যুদ্ধে কিন্তু তাদের মৃত্যু হতে পারে সকলের, এবং তারা তাদের অথরিটি বা কমান্ডার কেউ না কেউ ভুল করেছে, কারো না কারো ভুল কোথাও হয়েছে। এবং এই কবিতায় কবি সেই ভয়াবহ যুদ্ধের যে চিত্র সেটি ফুটিয়ে তুলেছে এবং এই যুদ্ধকে তিনি ওই ভ্যালি অফ ডেথ এবং জজ অফ ডেথ ইত্যাদি মেটাফর ব্যবহার করে বর্ণনা করেছেন। নাও write down the theme of the following poem, not more than 50 words. কবিতার নিম্নলিখিত কবিতার থিম লিখতে বলা হয়েছে 50 শব্দ। এখানে আমি তোমাদের কবিতার শেষ টু স্ট্যান্জা নিয়েছি, যে স্টার্টিং ফ্রম ক্যানন টু রাইট অফ দেম থেকে নোবেল 600 আমি লিখে দিয়েছি দ্য লাস্ট টু স্ট্যান্জা, দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট 17 লাইনস, অর্থাৎ কবিতার শেষ দিকের যে 17 লাইন সেই লাইনগুলো নিয়েছি, এখান থেকে থিম রাইটিং লিখতে দিয়েছি। তোমাদের পরীক্ষা এভাবে আসতে পারে, এই শেষ যে 17 লাইন অথবা শেষ যে প্যারাটি আছে সেটি অনেক সময় দিতে পারে। যাই হোক, থিম একই হবে। মাঝের প্যারাগুলো আর আমি আজকে করিনি, যে কোনো প্যারা যদি দেয় আমি তো আলোচনা করে দিয়েছি, সেই আলোকে তোমরা করবে। আর মোটামুটি থিম এবং সামারি একই, সব প্যারারই মোটামুটি কাছাকাছি থাকবে। তো চলো এখন থিম আমরা লিখি। তো আগেই আমি বলেছি যে সাবজেক্ট ম্যাটার থেকে আমাদের ওই যে মেন আইডিয়া বের করতে, এবং মেন আইডিয়ার ভিতর থেকে মোরাল টিচিং থাকলে বা মেন আইডিয়া থেকে আসলে ওই আর সাবজেক্ট ম্যাটার মিলিয়ে থিমটা লেখা যায়। আবার আমি তোমাদের লিখে দিয়েছি এখানে, পেট্রিয়টিজম অ্যান্ড ব্রুটালিটি অফ ওয়ার ইজ দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম। এই কবিতার মূল যে ভাব সেটি হলো ওই যে যুদ্ধের যে পাশবিকতা, ভয়ানক দিক সেটি, এবং যে ব্রিটিশ সোলজারদের যে পেট্রিয়টিজম, তাদের যে দেশপ্রেম ছিল সেটি বর্ণনা হয়েছে। অর্থাৎ এই কবিতায় কবি একদিকে ব্রিটিশ সোলজারদের দেশপ্রেম শতধারা উচ্ছরিত করেছে, পাশাপাশি সেই যুদ্ধের যে ভয়াবহতা ছিল, যে তাদেরকে কত ভয়ানক একটি যুদ্ধক্ষেত্র ফেস করতে হয়েছে, সেটি এই কবিতায় স্থান পেয়েছে। অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য পোয়েম দ্য পোয়েট হ্যাজ ইন্টারওভেন দ্য আইডিয়া অফ দ্য গ্লোরি অফ ওয়ার অ্যান্ড দ্য ডিভাস্টেটিং পিকচার অফ ওয়ার ফিল্ড। মূলত কবিতায় কবি যুদ্ধের যে গৌরবগাথা সেইটা এবং যুদ্ধের যে একটি ভয়ানক চিত্র, এই দুটাকে একের সাথে আরেকটি চমৎকারভাবে বুনন করে কবিতাটি তিনি শেষ করেছে। আমি বলেছি যে সে মূল যে বিষয়বস্তু সেটি কিন্তু থিমের যে বিষয়বস্তু সেটি কবিতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারে সেই কাঠামো ইন্টারওভেন করে কবিতা একের চমৎকারভাবে বুনন করে সেই মেরুদণ্ডের কাঠামো, সেই কাঠামোর ভিত্তি করে কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটি তাই ঘটেছে যে আসলে যুদ্ধের যে দুটি দিক আছে, একটি হলো গ্লোরিয়াস দিক, ব্রিটিশ সোলজাররা বীরদর্পে লড়েছেন, আরেকটি হলো সেই তাদের যে ফিল্ডটা যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল তাদের জন্য, সেটি মৃত্যুপুরী ছিল। সেই কথাগুলো কিন্তু চমৎকারভাবে পুরো কবিতায় কবি স্থান করেছেন। হি হ্যাজ মেনশনড ইন দ্য পোয়েম হাউ ক্রুয়েল আ ওয়ার ফেয়ার মে বি বাই নাইসলি ডিপিক্টিং দ্য ডিভাস্টেটিং পিকচার অফ ওয়ার ফিল্ড।
যুদ্ধের যে ভয়াবহ চিত্র সেটি এমনভাবে তিনি চিত্রিত করেছেন যে একটি যুদ্ধ কত ভয়ানক হতে পারে, সেটা মানুষের জীবনের জন্য কত ভয়ঙ্কর হতে পারে, কত হানিকার হতে পারে, সেটা অত্যন্ত চমৎকারভাবে কিন্তু এই কবিতায় কবি বর্ণনা করেছেন। At the same time, he has highly glorified the bravery and patriotism of the British cavalry soldier who fought against enemy soldier armed with heavy ammunition in the Balaclava field in Crimean War. আসলে একই সঙ্গে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বালাক্লাভা ফিল্ডে ব্রিটিশের যে হালকা বাহিনী সেই সুসজ্জিত রাশিয়ান এবং কোসাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যারা ভারী অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল তাদের সাথে বীর দর্পে যে লড়েছিল সাহসিকতার সঙ্গে, তাদের সেই সাহসিকতার বীর গাথা অত্যন্ত চমৎকারভাবে হাইলাইট করেছে, আলোকপাত করেছে এই কবিতায় কবি। প্রিয় শিক্ষার্থী, এই ছিল আজকের এই কবিতার থিম। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ। তো তোমরা আশা করি এর আলোকে তোমরা নিজেরাও তোমাদের মতো করে লিখবে, অথবা এই যে আমি থিম এবং সামারি লিখে দিয়েছি এটি চর্চা করবে ভালো করে, যাতে করে পরীক্ষায় ভালো করতে পারো। দ্যাট ইজ অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ অল। সি ইউ এগেন ইন দ্য নেক্সট।